Hello students, in this video we are going to discuss the chemical properties of alkali metals. First of all, oxides of alkali metals. I told you the alkali metals form three type of oxides: monoxides, peroxides, superoxides. Monoxides, peroxides, superoxides. Now lithium, when we take lithium can form monoxide along with a little peroxide, trace amount or less amount of peroxide. Sodium form sodium peroxide and a little or trace amount of sodium superoxide. Potassium, rubidium, cesium form only superoxides. They form only superoxides. Okay. Thus the oxides are formed. Now what about the action with water? Monoxide dissolve in water to form hydroxide. Peroxides dissolve in water to form hydroxide as well as hydrogen peroxide. Superoxides when dissolved in water forms hydroxides, hydrogen peroxide and oxygen. Thus the oxides dissolve in water to form hydroxides. Monoxides form hydroxides, peroxides form hydroxide and hydrogen peroxide. Superoxides form hydroxides, hydrogen peroxide and oxygen. Okay. Now previously I told you the peroxides and superoxides are stable due to lattice energy. So the stability of superoxides follows potassium superoxide more stable than rubidium superoxide, more stable than cesium superoxide. This is about the oxides. The next one is hydroxides. What about the hydroxides? How the hydroxides are formed? When metal oxide is dissolved in water, then hydroxide is formed. Metal oxide dissolve in water to form hydroxide. What are they? Lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide. You remember lithium compound is covalent, the remaining are ionic. Ionic compounds. Sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. Now potassium hydroxide is known as caustic potash. Okay. Now the hydroxides solubility. Down the group, solubility increases. Solubility of hydroxides, oxides and hydroxides increases. Okay. What happens when hydroxides are kept in open air? When hydroxides are kept in open air, they react with carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide. The hydroxides, let us take sodium hydroxide. When kept in open air, it reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate. This happens only when carbon dioxide is limited. If carbon dioxide is excess carbon dioxide
first forms carbonate. This one further reacts to form bicarbonate. Bicarbonate. So excess carbon dioxide will form the bicarbonate. I repeat once again. Limited carbon dioxide forms the carbonate. Excess carbon dioxide forms the bicarbonate. You remember the hydroxide has affinity towards carbon dioxide. Limited carbon dioxide forms the carbonate. Excess carbon dioxide forms the bicarbonate. Okay. Now we are going to discuss the carbonates and bicarbonates. Carbonates and bicarbonates. Carbonates. Carbonates లో క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు విధాలు అడుగుతారు. ఒకటి స్టెబిలిటీ, రెండవది డీకంపోజిషన్. స్టెబిలిటీ మీద డీకంపోజిషన్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. ఇంత కార్బోనేట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాయి చెప్పండి. మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ కనుక లిమిటెడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తే కార్బోనేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. So when metal hydroxide react with the limited carbon dioxide, carbonate form అయ్యాయి. ఏమిటంటే ఆ కార్బోనేట్స్? లిథియం కార్బోనేటు, సోడియం కార్బోనేటు, పొటాషియం కార్బోనేటు, రుబిడియం కార్బోనేటు, సీజియం కార్బోనేట్. సో దీస్ ఆర్ ద కార్బోనేట్స్. ఈ కార్బోనేట్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా థర్మల్లీ స్టేబుల్. హీట్ చేస్తే దే డు నాట్ డీకంపోజ్. ఇవి డీకంపోజ్ కావట్లేదు, అవునా? దేర్ఫోర్ దీస్ ఆర్ థర్మల్లీ స్టేబుల్ అంటారు దీన్ని. థర్మల్లీ స్టేబుల్. ఇవి హై టెంపరేచర్ కూడా డీకంపోజ్ కావు. డీకంపోజ్ కాలేదు కాబట్టి వీటిని థర్మల్లీ స్టేబుల్ అంటాం. కానీ లిథియం కార్బోనేట్ మాత్రం హీట్ చేస్తే లిథియం ఆక్సైడ్ ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇలా గమనించండి. లిథియం కార్బోనేట్ మిగతా వాటి కంటే కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంది. ఎనామలస్ బిహేవియర్ అంటాం. సో ఇలా లిథియం కార్బోనేట్ ఎందుకని డీకంపోజ్ అయిందంటే దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్. లిథియం అయానికి ఎలాంటి సైజ్ ఉంది? స్మాల్ సైజ్ ఉంది. అండ్ దీనికి వచ్చేసి హై పోలరైజింగ్ పవర్ అంటారు. హై పోలరైజింగ్ పవర్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్ బై అయానిక్ రేడియస్ అన్నాడు, బట్ అయానిక్ రేడియస్ హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చార్జ్ టు ద రేడియస్ అంటాం. ఇది హైగా ఉంది. ఇంతకు వాట్ ఈస్ పోలరైజేషన్? పోలరైజేషన్ అంటే ఒక క్యాటయాన్ యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ని తన వైపు తీసుకోగలిగే, తన వైపు అట్రాక్షన్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ. ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ టువర్డ్స్ or the tendency of cation to attract the electron cloud of anion. The tendency of cation to attract electron density or electron cloud of anion towards itself. ఒక క్యాటయాన్ యానయాన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ని తన వైపుకి అట్రాక్షన్ చేసుకోగలిగే టెండెన్సీనే, సామర్థ్యాన్ని పోలరైజేషన్ అంటాం. పోలరైజేషన్ ఎవరు బాగా చేయగలరు? స్మాల్ సైజ్ ఉన్నది కంపేర్ టు బిగ్ సైజ్ యానయాన్. ఎందుకని? బిగ్ సైజ్ క్యాటయాన్ ఎక్కువగా పోలరైజేషన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే దీని న్యూక్లియస్ లోపల ఎక్కడో ఉంటుంది. సో న్యూక్లియస్ ఈజ్ మోర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ anion. బట్ ఇది వచ్చేసి స్మాల్ సైజ్ కదా, న్యూక్లియస్ నియర్లీ క్లోజ్ గా ఉంటుంది. క్లోజ్ గా ఉన్నది ఎక్కువగా పోలరైజ్ చేస్తుంది. సో స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ పోలరైజెస్ మోర్ కంపేర్ టు బిగ్ సైజ్ వన్. కాబట్టి పోలరైజేషన్ స్మాల్ సైజ్ అయినటువంటి లిథియం అయానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. గుర్తుంచుకోవాలి, పోలరైజేషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు కోవలెంట్ నేచర్ వస్తుంది. పోలరైజేషన్ తక్కువగా ఉందంటే కోవలెంట్ నేచర్ తక్కువ లేదా అయానిక్ నేచర్ ఎక్కువ అని అర్థం. అయానిక్ నేచర్ ఎక్కువ. అగైన్ వాట్ ఈస్ పోలరైజేషన్?
The tendency of cation to attract the electron cloud of anion towards itself is called polarization. Polarization ni batti polarization దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? Inversely proportional to size of cation. Size of cation. Inversely proportional to size of cation or directly proportional to positive charge. Directly proportional to positive charge. కానీ లిథియం అండ్ సీజియం లో దేని పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంది? లిథియం. లిథియం హ్యాస్ గ్రేటర్ పోలరైజేషన్. నా ఇప్పుడు లిథియం కార్బోనేట్ ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ హై పోలరైజేషన్. లిథియం స్మాల్ సైజ్ లిథియం క్యాటయాన్ కార్బోనేట్ అయాన్ లో ఉన్నటువంటి యానయాన్ క్లౌడ్ ని తన వైపుకి అట్రాక్షన్ చేసుకుంటుంది. ఇలా ఇది మూవ్ అవుతుంది దీని వైపుకి. లేదా సో దీని యొక్క ప్రేయన్స్ లో ఇది బాండ్ ని బ్రేక్ చేసుకొని పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ దీనికి ఏ చార్జ్ ఉంది? -1. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవటం వల్ల -2 గా మారిపోతుంది. అప్పుడు రెండు లిథియం ప్లస్ అయాన్స్ దీంతో కలిసిపోయి సో ఎలా మారిపోతాయి? ఇది లిథియం ఆక్సైడ్ గా మారిపోతుంది. మిగిలిపోయింది ఏమిటండి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో లిథియం కార్బోనేట్ ఎందుకని ఈజీగా డికంపోజ్ అవుతుందంటే లిథియం కున్న స్మాల్ సైజు అండ్ హై పోలరైజింగ్ పవర్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ యానయాన్ని తన వైపు తీసుకునే ప్రయత్నంలో సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతూ లిథియం మోనాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. లిథియం కార్బోనేట్ డీకంపోజ్ అవటం వల్ల రెండు ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఏమిటి ఆక్సైడ్స్ చెప్పండి? ఒకటి లిథియం మోనాక్సైడ్, ఇంకోటి ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లిథియం కార్బోనేట్ డీకంపోజ్ టు ఫార్మ్ లిథియం monoxide and carbon dioxide. You know, this is metal oxide. Metal oxide ఏమవుతుందండి? బేస్ అవుతుంది. వేరేస్ ఇది నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది? ఎసిడిక్. ఇలా ఒక బేసిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యిందని చెప్తాము. బేసిక్ ఆక్సైడ్, ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్. సో కార్బోనేట్స్ గురించి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి కార్బోనేట్ అనే అనయాను అండర్గో హైడ్రాలసిస్ యాక్షన్ విత్ వాటర్. ద కార్బోనేట్ రియాక్ట్ విత్ anion react with water to form OH minus ions and forms the OH minus ions. This is called anionic hydrolysis అంటాం. ఏమంటారు దీన్ని? anionic hydrolysis. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. సో క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు. aqueous sodium carbonate solution is dash due to dash hydrolysis. The aqueous sodium carbonate solution is dash due to dash hydrolysis. ఇది అడిగే క్వశ్చన్. Now we take sodium carbonate. Sodium carbonate ionized into 2 sodium ions and 1 carbonate ion. మళ్ళా చూడండి, సోడియం కార్బోనేట్ ఎలా అయోనైజ్ అవుతుంది? 2 సోడియం ప్లస్ అయాన్స్ గాను 1 కార్బోనేట్ గాను అయోనైజ్ అవుతుంది. యూనో Na ప్లస్ దేని నుంచి ఫామ్ అయింది? NaOH నుంచి. కార్బోనేట్ అనేది కార్బోనిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫామ్ అయింది. మీకు తెలుసు NaOH అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్. NaOH అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అండి, స్ట్రాంగ్ బేస్. whereas H2CO3 అనేది వీక్ యాసిడ్ అండి. స్ట్రాంగ్ బేస్ యొక్క క్యాటయాన్ ఏమో వీక్ అవుతుందండి, వీక్ యాసిడ్ యొక్క క్యానయాన్ ఏమో స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇది వీక్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ నో యాక్షన్ విత్ వాటర్ అండి. whereas it react with water, ఇది వాటర్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ద యాక్షన్ ఆఫ్ anion with water to give దేని ఇస్తుందండి? ఒక కార్బోనేట్ అయాను వాటర్ తో రియాక్ట్ అయితే it produces OH minus ions. It produces the OH minus ions. So OH minus ions ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Thus OH minus ions వల్ల the solution become basic అంటారు. మరలా చెబుతున్నాను. Aqueous solution of the aqueous sodium carbonate solution is dash due to dash hydrolysis. Sodium carbonate aqueous solution ionized to give sodium plus ions and carbonate ions. Sodium plus ions are developed from strong base.
స్ట్రాంగ్ బేస్ యొక్క కాన్జుగేట్ స్పీషీస్ ఏమవుతుందంటే వీక్ అవుతుంది. వీక్ యాసిడ్ యొక్క కాన్జుగేట్ బేస్ లేదా స్పీషీస్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇది వీక్ కాబట్టి వీక్ హ్యాస్ నో రియాక్షన్ విత్ వాటర్. వెరాజ్ ఇది వీక్ నుంచి ఫామ్ అయింది స్ట్రాంగ్ అయాన్ కాబట్టి స్ట్రాంగ్ కాన్జుగేట్ బేస్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. సో హియర్ the action of anion with water to form -1 positive తో కంబైన్ అవుతుంది, మిగిలిపోయింది OH minus ions. So action of anion with water to form base, this is called anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis వల్ల solution ఎలా మారిపోయింది? The solution is becoming basic due to anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis very important. So base కాబట్టి after hydrolysis the pH of the solution increases అంటాం. pH of the solution increases. ఇలా గుర్తుంచుకోండి. కార్బోనేట్స్ లో 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. లిథియం కార్బోనేట్ ఎందుకని డీకంపోజ్ అవుతుంది? రీజన్ ఏమని చెప్పాలి? స్మాల్ సైజ్ అండ్ హై పోలరైజింగ్ పవర్ అని చెప్పాలి. రెండవది వచ్చేసి మిగతా కార్బోనేట్స్ థర్మల్లీ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ హై లాటిస్ ఎనర్జీ. మూడోది aqueous solution of carbonates అనేవి ఏమవుతాయి? The aqueous solution of carbonates are basic. For what reason? Due to anionic hydrolysis. Because of anionic hydrolysis. ఇలా క్వశ్చన్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ. Now we are going to discuss the bicarbonates. బైకార్బోనేట్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యింది అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. బైకార్బోనేట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాయి? When hydroxides react with excess of carbon dioxide. మొదటి స్టెప్ లో కార్బోనేట్ వాటర్ ఫామ్ అవుతాయి. మరి ఎక్సెస్ CO2 రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బైకార్బోనేట్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఎక్సెస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ react with hydroxide to form the bicarbonate. What are the bicarbonates? లిథియం బైకార్బోనేట్, ఇది మాత్రం లిక్విడ్ గా ఉంటుంది. సోడియం బైకార్బోనేట్, పొటాషియం బైకార్బోనేట్, సీజియం రుబిడియం బైకార్బోనేట్, సీజియం బైకార్బోనేట్, రుబిడియం బైకార్బోనేట్, సీజియం బైకార్బోనేట్. ఓకే, ఇది మాత్రము లిక్విడ్ లా ఉంటుంది. దీని మాదిరిగా మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ లాగా, అంటే జనరల్ గా లిథియం అనేది డయాగ్నల్లీ రిలేటెడ్ విత్ మెగ్నీషియం. సో మిగతా కూడా సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి బైకార్బోనేట్స్. మరలా ఇక్కడ లిథియం యొక్క బిహేవియర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. లిథియం బైకార్బోనేట్ ఏమో హీట్ చేస్తే డీకంపోజ్ కాదు, డు నాట్ డీకంపోజ్. బట్ మిగతా ఇవన్నీ కూడా ఆన్ హీటింగ్ డీకంపోజెస్. సోడియం బైకార్బోనేట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సోడియం బైకార్బోనేట్ కనుక మనం స్ట్రాంగ్ గా హీట్ చేస్తే డీకంపోజ్ ఇంటూ కార్బన్ డయాక్సైడ్, సోడియం కార్బోనేట్ అండ్ వాటర్ గా మారిపోతుంది. సో బైకార్బోనేట్స్ అన్ని డీకంపోజ్ అవుతాయి, లిథియం బైకార్బోనేట్ డీకంపోజ్ కాదు. ఈ ప్రాపర్టీ అడుగుతారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏమిటంటే ఏ బైకార్బోనేట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ అంటారు, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉండనటువంటి బైకార్బోనేట్ ఏమిటంటే లిథియం బైకార్బోనేట్. రెండోది విచ్ బైకార్బోనేట్ ఇస్ థర్మల్లీ స్టేబుల్ అంటాడు, లిథియం బైకార్బోనేట్. మూడో పాయింట్ aqueous solution of sodium bicarbonate ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఈజ్ డాష్ డ్యూ టు డాష్ హైడ్రాలసిస్ ఫర్ వాట్ రీజన్? అగైన్ తీసుకోండి, సోడియం బైకార్బోనేట్. చెప్పండి, సోడియం బైకార్బోనేట్ ఎలా అయోనైజ్ అవుతుంది? సోడియం ప్లస్ అయాన్స్ గాను బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ గాను విడిపోతుంది. సోడియం ప్లస్ అయాన్స్, బైకార్బోనేట్ అయాన్స్. సోడియం ప్లస్ అయాన్స్ దేని నుంచి వచ్చాయండి? స్ట్రాంగ్ బేస్ అయిన NaOH నుంచి వచ్చాయి. సో బైకార్బోనేట్ దేని నుంచి వచ్చిందండి? వీక్ యాసిడ్ అయిన కార్బోనిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చింది. ఆల్రెడీ చెప్పాను, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అండి, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ అండి, దీని యొక్క స్పీషీస్ వీక్ అవుతుందండి. ఇది వీక్ యాసిడ్ అండి, దీని కాన్జుగేట్ బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. Now which species can readily react with water and this species can react with water, but e species ki water to reaction ఉండదు because this is weak species. Now what is a strong species? Bicarbonate. The bicarbonate react with water, the anion react with water to
to form what? OH minus ions. So OH minus ions valla the solution becoming basic. Mala the action of anion with water to give OH minus ions is called anionic hydrolysis. So what is the answer? Aqueous solution of sodium bicarbonate is basic due to anionic hydrolysis, because of anionic hydrolysis. This is the concept based on bicarbonates. The next one is మరలా చెప్తున్నాను, బైకార్బోనేట్స్ మనకి ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏమిటండి, ఏ బైకార్బోనేట్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉండదు. ఆన్సర్ ఏంటండి? లిథియం బైకార్బోనేట్. ఏ బైకార్బోనేట్ థర్మల్లీ స్టేబుల్ అంటారు? లిథియం బైకార్బోనేట్. Aqueous solution of bicarbonates are dash due to dash hydrolysis. Aqueous solutions of bicarbonates are basic due to anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis. ఇలా ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, the next one halides. ఈ గ్రూప్ వేలెన్సీ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వేలెన్సీ 1 అయితే హాలోజన్ వేలెన్సీ 1, దే ఫార్మ్ ద హాలైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ MX టైప్ ఆఫ్ హాలైడ్స్ ని ఫార్మ్ అవుతాయి. హాలైడ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? హాలైడ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాయంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ కానీ హైడ్రాక్సైడ్ కానీ మెటల్ కార్బోనేట్స్ కానివ్వండి, aqueous solution of hydrohalic acids తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మెటల్ హాలైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. మరలా చెబుతున్నాను, ఎయిదర్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ హైడ్రాక్సైడ్స్ లేదా కార్బోనేట్స్. aqueous hydrohalic యాసిడ్స్ ఏమిటండి మనకు? HFO, HCl, HBr, HI, వీటిని హైడ్రోహాలిక్ యాసిడ్స్ అంటాం. సో ఎయిదర్ ఆక్సైడ్ కానీ హైడ్రాక్సైడ్ కానీ కార్బోనేట్ కానీ aqueous solution of hydrohalic acid తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు హాలైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అయితే స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హాలైడ్స్ ఆర్ హయ్యర్ నెగటివ్. దీస్ ఆర్ హయ్యర్ నెగటివ్ అంటే ఎక్సోథర్మిక్ అన్నమాట ఫార్మేషన్. ఈ ఆర్డర్ కూడా హయ్యర్ నెగటివ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్లోరైడ్స్ కి మోర్ దాన్, క్లోరైడ్స్ మోర్ దాన్, బ్రోమైడ్ మోర్ దాన్ అయోడైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే NaF యొక్క ఫార్మేషన్ కి హయ్యర్ నెగటివ్ అయితే వేరే NaI యొక్క ఫార్మేషన్ యొక్క వాల్యూ లోయర్ నెగటివ్ గా ఉంటుంది. అదే డౌన్ ద గ్రూప్ కి వెళ్ళిపోతే డెల్టా స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ వాల్యూ హయ్యర్ నెగటివ్ నుంచి ఏమవుతుంది? లోయర్ నెగటివ్ కి వెళ్తుంది. హయ్యర్ నెగటివ్ నుంచి లోయర్ నెగటివ్ గా మారిపోతాయి. హయ్యర్ నెగటివ్ టు లోయర్ నెగటివ్. వాట్ అబౌట్ ద నేచర్? మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఫ్లోరైడ్స్ కి ఎక్కువ. ఫ్లోరైడ్స్ మోర్ దాన్, క్లోరైడ్స్ మోర్ దాన్, బ్రోమైడ్స్ మోర్ దాన్ అయోడైడ్స్ కి ఉంటుంది. అదే ఫర్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ అయితే సోడియం ఫ్లోరైడ్ మోర్ దాన్, సోడియం క్లోరైడ్ మోర్ దాన్, సోడియం బ్రోమైడ్ మోర్ దాన్, సోడియం అయోడైడ్ కి ఉంటుంది. ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ యొక్క నేచర్. వాట్ అబౌట్ ద నేచర్? ఏవే కాంపౌండ్స్ అయానికి, ఏ కాంపౌండ్స్ కవరెంట్? లిథియం ఫ్లోరైడ్ మాత్రం అయానిక్. మిగతా లిథియం యొక్క క్లోరైడ్ కానివ్వండి, లిథియం బ్రోమైడ్ కానివ్వండి, లిథియం అయోడైడ్ ఇవన్నీ కూడా కోవాలెంట్ అండి. దీస్ ఆర్ కోవాలెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? కోవాలెంట్. ఎందుకని కోవాలెంట్ అంటే హై పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ లిథియం కున్న స్మాల్ సైజ్ అండ్ హై పోలరైజింగ్ పవర్ వల్ల ఇవి కోవాలెంట్ కాంపౌండ్స్ అవుతాయి. మిగతా కాంపౌండ్స్ సోడియం హాలైడ్స్ కావచ్చు, పొటాషియం హాలైడ్స్, రుబిడియం హాలైడ్స్, సీజియం హాలైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఏమంటారు వీటిని? అయానిక్ కాంపౌండ్స్. లిథియం యొక్క హాలైడ్స్ మాత్రమే కోవాలెంట్. ఏది ఒకటి తప్ప, లిథియం ఫ్లోరైడ్ మాత్రం అయానిక్, లిథియం క్లోరైడ్, లిథియం బ్రోమైడ్, లిథియం అయోడైడ్ కోవాలెంట్ అవుతాయి. కోవాలెంట్ నేచర్ కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది మోర్ కోవాలెంట్ లేదా హై కోవాలెంట్ నేచర్.
మోర్ కోవాలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. దీని స్మాల్ సైజ్, ఇదేమో లార్జ్ సైజ్. స్మాల్ సైజ్ కి పోలరైజేషన్ ఎక్కువ, లార్జర్ సైజ్ కి పోలరైజబిలిటీ ఎక్కువ, అంటే ఎబిలిటీ టు గివ్ ద ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎక్కువ. ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ని బాగా తీసుకుంటుంది, ఇది ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య స్ట్రాంగ్ అయినటువంటి కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది నేచర్ గురించి ఉన్నటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఎక్సెప్ట్ లిథియం. లిథియం కాంపౌండ్స్ మాత్రము వాటర్ లో సాల్యుబుల్ కావు. హాలైడ్స్ ఆఫ్ లిథియం ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్, ఎందుకంటే కోవాలెంట్ నేచర్ కదా. హాలైడ్స్ ఆఫ్ లిథియం ఆర్ కోవాలెంట్, కాబట్టి దీస్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్. దేనిలో సాల్యుబుల్ అవుతాయి? ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్. ఏమిటా ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్? ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో ఇథైల్ ఎసిటేటు, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటి వాటిల్లో, పిరిడిన్ ఇలాంటి వాటిల్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ లిథియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ పిరిడిన్. పిరిడిన్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? ఇక మిగతా అన్ని కూడా వాటర్ సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీని చూద్దాం మనము. లిథియం క్లోరైడ్ మాత్రము, లిథియం క్లోరైడ్ డీలిక్విసెంట్. వాట్ యు మీన్ బై డీలిక్విసెంట్? డీలిక్విసెంట్ అంటే absorbs moisture and goes into solution. So the ability to absorb moisture and goes into solution is known as ఆ ability నే డీలిక్విసెంట్ ప్రాపర్టీ అంటాం. సో లిథియం క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని హైడ్రేటెడ్ లిథియం క్లోరైడ్ గా మారుతుంది. హైడ్రేటెడ్ లిథియం క్లోరైడ్ లైక్ వాట్? మెగ్నీషియం కూడా హైడ్రేటెడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా వాటర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక సొల్యూషన్ లేదా క్రిస్టల్, హైడ్రేటెడ్ క్రిస్టల్ గా మారిపోవడాన్ని డీలిక్విసెంట్ అంటాం. ఇలా మిగతా ఎలిమెంట్స్ అంటే హాలైడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ అనేవి ఈ ప్రాపర్టీ లేవు. డు నాట్ ఫార్మ్ హైడ్రేటెడ్ హ్యాలైడ్స్ ని ఫార్మ్ చేయలేవు. దే డు నాట్ ఫార్మ్ ద హైడ్రేటెడ్ హ్యాలైడ్స్. ఇంకొక పాయింట్ మనం సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఇంకోటి డిస్కషన్ చేస్తాం. అదేమిటంటే లిథియం ఫ్లోరైడ్ అనేది లెస్ సాల్యుబుల్ అంటాడు. లిథియం ఫ్లోరైడ్ లెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఎందుకంటే it has high lattice energy. Due to high lattice energy, you know solubility inversely proportional to lattice energy, but lattice energy అనేది that is inversely proportional to interionic distance. ఏంటది? ఇంటర్అయానిక్ డిస్టెన్స్ అంటారు. ఇంటర్అయానిక్ డిస్టెన్స్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. లాటిస్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఏమని పిలకాలి వీటిని? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్. బట్ లాటిస్ ఎనర్జీ is inversely proportional to ఇంటర్అయానిక్ డిస్టెన్స్. ఏంటివి ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దాం. నా లాటిస్ ఎనర్జీ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? మొదట ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. నా కంపేర్ చేద్దాం. ఒకటి వచ్చేసి లిథియం ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటున్నాను నేను, అండ్ సీజియం ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటున్నాను. లిథియం ఫ్లోరైడ్, సీజియం ఫ్లోరైడ్. చెప్పండి చార్జెస్ ఏమిటి చెప్పండి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్ Q1 into Q2 ఎంత అండి? 1 యూనిట్ into 1 యూనిట్. ఇక్కడ 1 యూనిట్, ఇది 1 యూనిట్. 1 యూనిట్ into 1 యూనిట్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్ సేమేగా. బట్ ఇంటర్అయానిక్ డిస్టెన్స్ R++ R- అంటే లిథియం అండ్ ఫ్లోరైడ్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. ఇది వచ్చేసి సీజియం అండ్ ఫ్లోరైడ్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. ఐ థింక్ ఫ్లోరైడ్ రెండింటిలో కామన్ కదా. లిథియం స్మాల్ సైజ్ కదా, కాబట్టి ఈ వాల్యూ దీనికి లోగా ఉంటుంది.
వేరస్ ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్స్ ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, హైగా ఉంటుంది. ఎందుకని సీజియం కి లార్జ్ సైజ్ కాబట్టి. సీజియం లార్జ్ సైజ్ సీజియం. వేరస్ లిథియం వచ్చేసి స్మాల్ సైజ్. కాబట్టి ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్స్ లోగా ఉంది. లాటిస్ ఎనర్జీ ఎలా ఉండాలి, ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జెస్ but inversely proportional to interionic distance. Lattice energy proportional to product of charge but inversely proportional to interionic distance. ఇది రెండిట్లో సేమే, నో ప్రాబ్లం. నౌ వి గో ఫర్ దిస్ వన్. చెప్పండి, ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంది, లోగా ఉంది. ఈ వాల్యూ లోగా ఉందంటే ఈ వాల్యూ హైగా ఉన్నట్లేగా, బికాజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఈ వాల్యూ దీనికి ఎలా ఉంది, ఇది హైగా ఉంది. ఇది హైగా ఉందంటే ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంది, లోగా ఉంది. సో చెప్పండి, దీనికి హై లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంది. హై లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి లెస్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. వేరస్ దీనికి వచ్చేసి మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ, లో లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంది. లో లాటిస్ ఎనర్జీ కాబట్టి మోర్ సాల్యుబుల్. లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ని సపరేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. ఈ సపరేట్ చేయాల్సిన ఎనర్జీ ఎక్కువ కాబట్టి లెస్ గా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సపరేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ తక్కువ కాబట్టి మోర్ గా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం సాల్యుబిలిటీని చెబుతాం. సో సాల్యుబిలిటీ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందండి, లాటిస్ ఎనర్జీ దేనిపైన డిపెండ్, ఈ కేసులో ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్స్. స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి లో ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్స్, లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కాబట్టి లెస్ గా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లాటిస్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంది. లోయర్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ మోర్ ఇస్ ద సాల్యుబిలిటీ. కాబట్టి లిథియం ఫ్లోరైడ్ లెస్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది, సీజియం ఫ్లోరైడ్ మోర్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంకో పాయింట్ ఇలా ఇచ్చారు. సీజియం అయోడైడ్ ఈస్ లెస్ సాల్యుబుల్. Cesium iodide is less soluble అన్నాడు. ఎందుకని, సీజియం కి ఏముందండి, లార్జ్ సైజ్ క్యాటయాన్. అయోడైడ్ కూడా లార్జ్ సైజ్ క్యాటయాన్. రెండు కూడా వాటర్ తో డు నాట్ హైడ్రోలైజ్ కాలేవు. లార్జ్ సైజ్ అనేవి డు నాట్ హైడ్రోలైజ్ కాదు. ఎందుకని, హైడ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అయాన్ అన్నాను. సో సైజ్ అనేది లార్జర్ కాబట్టి లార్జర్ అయాన్స్ ఆర్ హైడ్రేటెడ్ టు లెస్. సో సైజ్ ఆఫ్ అయాన్ లార్జర్ కాబట్టి హైడ్రేషన్ లో. సో బికాస్ ఆఫ్ లో హైడ్రేషన్, this is less soluble అంటాము. because of larger size of both cation and anion. both cation and anion కి larger size ఉంది కాబట్టి less soluble అంటాము. Okay, this is about the halides of, that is alkali metals. The next one we have is hydrides. A binary compound formed by the combination of hydrogen, metal and hydrogen is known as, or element with hydrogen is known as, that is hydride. Lithium, generally other elements can combine with hydrogen at 673 to form the hydride, whereas lithium combined with hydrogen only at 1073 Kelvin to form lithium hydride. So general lithium need high temperature, whereas other need 400 degrees centigrade enough. Lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, rubidium hydride, cesium hydride. దీనిలో అడిగే క్వశ్చన్, ఏ కాంపౌండ్స్ అయానికి, ఏ కాంపౌండ్స్ కోవాలెంట్ అడుగుతారు. లిథియం కాంపౌండ్ ఏమో కోవాలెంట్ అండి, మిగతా అన్ని కూడా అయానిక్ హైడ్రైడ్స్. These are ionic hydrides అంట. లిథియం కాంపౌండ్ ఏమో కోవాలెంట్, మిగతా కూడా అయానిక్ హైడ్రైడ్. దీనిలో ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, స్టెబిలిటీ అడుగుతారు.
సో స్మాల్ సైజ్ ఉన్న హైడ్రైడ్స్ మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి కంపేర్డ్ టు లార్జ్ సైజ్. వేరేస్ అయానిక్ బాండ్ నేచర్ చూస్తేనేమో రివర్స్లో రావాలి. లిథియం హైడ్రైడ్ కంటే ఎవరు మోర్ అయానిక్? సీజియం హైడ్రైడ్ మోర్ అయానిక్. మళ్ళా దీని మీద అడిగే క్వశ్చన్, లిథియం కాంపౌండ్ హై టెంపరేచర్ వద్ద హైడ్రోజన్తో కంబైన్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి లెస్ రియాక్టివిటీ అంటాము. రిమైనింగ్ మెటల్స్ వచ్చేసి 673 కెల్విన్ దగ్గర ఇది అవుతాయి. సో లిథియం కాంపౌండ్ మాత్రం కోవాలెంట్, మిగతా కూడా అయానిక్. అయానిక్ క్యారెక్టర్ డౌన్కి వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టెబిలిటీ వచ్చేసి లాటిస్ ఎనర్జీ స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ మోర్ ఈజ్ ద స్టెబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హైడ్రైడ్. ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏమిటంటే మెటల్ హైడ్రైడ్స్ అనే వాటర్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు దే గివ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. దే గివ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్. మెటల్ హైడ్రైడ్స్ లో హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ గుర్తుంచుకోండి. సోడియం +1 కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఎంత అవుతుంది? సమ్ హెచ్ అనుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఈజ్ 0. హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -1 వస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి మెటల్ హైడ్రైడ్స్ లో హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -1 ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 2.1, దీనికంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న మెటల్ లేదు. అంటే హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మెటల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న దానికి నెగటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. మెటల్ హైడ్రైడ్స్ లో హైడ్రోజన్ కి నెగటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి నైట్రేట్స్. ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేస్తారు నైట్రేట్స్. ఎన్సీఆర్టీ ఇవ్వలేదు బట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి ఒక్కసారి రాసుకుందాం దీని గురించి. నైట్రేట్స్ ఈ మెటల్స్ ని హీట్ చేస్తే దే ఫార్మ్ నైట్రైడ్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. దే ఫార్మ్ ద నైట్రైడ్స్ అండ్ ఆక్సిజన్. మళ్ళీ చెబుతున్నాను, నైట్రైట్ ఇస్తాయి. వేరేస్ లిథియం మాత్రము హీట్ చేసినప్పుడు సో దేనిస్తుంది? లిథియం ఆక్సైడ్ ని, NO2 ని అండ్ ఆక్సిజన్ ని. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ సార్లు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతుంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిథియం నైట్రేట్ ఆన్ హీటింగ్ డీకంపోజ్ టు ఫార్మ్ లిథియం ఆక్సైడ్ అండ్ NO2. లిథియం ఆక్సైడ్, NO2 గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఇక్కడ గమనించండి NO2 అనే దాని యొక్క జామెట్రీ ఇలా ఉంటుంది. N డబుల్ బాండ్ O అండ్ డేటీ బాండెడ్ ఆక్సిజన్. నైట్రోజన్ నంబర్ ఎంత అండి? 7 అంటే దీనిలో 5 వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవైలబుల్. నౌ తను ఆల్రెడీ ఒక 4 ఎలక్ట్రాన్స్ వాడింది. దిస్ ఈస్ ద 5th ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఈస్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల దీనికి పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ and reddish brown in color. Paramagnetic and reddish brown gas అన్నమాట ఇది. Whereas ఆక్సిజన్ కూడా పారామాగ్నెటిక్. సరే ఆక్సిజన్ యొక్క పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ప్రకారం మీరు గమనించారు pi star లో అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, pi star లో అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. That's why it is paramagnetic. Of course, oxygen is a colorless gas. Mala NO2 paramagnetic and reddish brown because of unpaired electron. Oxygen is paramagnetic due to 2 unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbital. These are the chemical properties of that is alkali metals.